جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور بعد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا یعنی وہ کس طرح نماز کو کیچ کریں گے، وہ کیا کریں گے نا۔ تو جی یہ ذرا پڑھ کے سنائے کیا لکھا ہوا آیا ہے ون بائی ون۔ سجدہ سہو، سجدہ جی اور کوئی پڑھے؟ سجدہ سہو، جی اس کو شاہدہ آپ پڑھے؟ اس کو سجدہ سہو بھی کہتے ہیں۔ جی ٹھیک نام اس کا سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو۔ جی ہم نے اس کو زیادہ سہو سہو کہتے ہیں۔ نہیں سجدہ سہو ہے۔ جی 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 سہو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں پہ جزم ہے، سین پہ زبر اور ہاں پہ جزم ہے، سجدہ سہو، ٹھیک ہے، یا سحب سحب، ٹھیک ہے۔ ہم ہاں کو اس طرح پڑھتے ہیں کی طرح نا، سجدہ سہو۔ یہ سنو جی ناجی کیا بولی آپ؟ میں کچھ نہیں بول رہی، سوری۔ اچھا جی چلے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ 3 یا 4 رکعت کے شک پر سجدہ، میں دیکھتی ہوں میں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اگر تم میں سے کسی کو رکعت کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے۔ سمجھ آ گئی ہے نا یہاں تک بات؟ پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے، ایون کر دیں گے۔ اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے۔ سمجھ گئے نا؟ وہ 5واں نہیں ہوگا، یعنی وہ ایک طاق کی اوڈ کی شکل میں نہیں جائیں گے سجدے۔ وہ آخری جو کرے گا، اس کو شک تھا تو وہ 2 سجدے جو ہے اس کو کیا کریں گے، جفت کر دیں گے۔ اگر 5 پڑھی اس نے سجدے کیے تو یہ شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے۔ کیونکہ نماز میں خلل کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے نا۔ ہمیں بلاتا کون ہے؟ جس کا نام خنزب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ کے بندے کی نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ جس شخص کو نماز میں یہ شخص پڑ جائے کہ اس نے 1 پڑھی ہے یا 2، تو وہ اسے 1 رکعت یقین کرے، اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3، تو وہ اسے 2 رکعت کا یقین کرے۔ پھر آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سو کے 2 سجدے کرے۔ یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ نسرین، اگر ہاں نوافل میں بھی سجدہ سہو ہے کیا؟ جی ہاں وہاں پر بھی ہے جی۔ اور اگر جیسے ہم فرض پڑھ رہے ہیں اور نماز 2 رکعت کے بعد ہم نے سلام پھیر دیا تو نماز لوٹانی پڑے گی فرض کی؟ نہیں، پھر اٹھ کے 2 اور پڑھ، اگر 4 رکعت پڑھ رہی تھی آپ۔ جی 4 نہیں رکعت آپ کو فرض پڑھیں، لوٹانی نہیں پڑے گی، آپ اٹھ کے رہتی 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ نہیں مطلب سلام پھیر دیا پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت پھر پڑھیں، یا 2 یہ کہ رکعت پھر دوبارہ؟ پڑھ لیں جی، 2 رکعت پھر پڑھیں گے آپ۔ اچھا جی اچھا جی کیونکہ وہ 2 تو آپ نے چلو، پہلے پڑھ لیے نا، غلطی سے آپ نے جی سلام پھیر لیا تھا، پھر 2 پڑھ کے جی اس کے بعد میں آپ سجدہ سہو کر لیں تو وہ آپ کو کافی ہو جائے گا آپ کی بھول۔ نسرین جی پہلے اور کہتے تھے نا کہ یہ جب تشہد درود اور دعا پڑھنے کے بعد 1 سلام پھیر کے پھر سجود میں جانا۔ جی یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن زیادہ سنت سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ جو ہے سلام پھیرے بغیر تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے۔ اور اچھا یہی طریقہ اس دن شیخ راد نے بھی تجوید انسٹیٹیوٹ میں کیا تھا۔ اچھا سلام پھیر لیتے ہیں کیسے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سجدہ سہو ہو رہا ہے، کہ ہم لوگ اسی طرح زیادہ تر کرتے ہیں۔ جب ایک دم اللہ اکبر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کو امام نہیں نظر آ رہا وہ اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائے، ہے نا۔ جی تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ کہ آخری قاعدے میں تشہد یعنی درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کرے، یعنی ایک سجدہ کر کے بیٹھیں گے،
जलसा जो कहते हैं istirahat वो करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर उठकर सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो। हदीस में जो जिक्र किए गए हैं सलाम फेरने से पहले सजदा सफ का हुक्म है, इसलिए सफ के 2 सजदे सलाम फेरने से पहले भी हो सकते हैं और एक सलाम के बाद भी हो सकते हैं। जो मेरा तरीका, मैं एक सलाम के बाद करती हूँ, लेकिन आप उसके पहले भी कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो आपको तरीका बताया गया ना करना है। चले मैं थोड़ी एक और हदीस करके आपसे पूछती हूँ कि इसके नमाज के अरकान क्या है, मैं आपसे सवाल करूंगी। कायदा उला के तर्क पर सजदा। सैयदना अब्दुल्ला बिन बुहैना रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु को जोहर की नमाज पढ़ाई। आप पहली 2 रकतें पढ़कर खड़े हो गए। कायदे में आपने जो तशाहुद के लिए आप नहीं बैठे, अख्तहियात के लिए मिडल्स वाला जो होता है ना तशाहुद, वो नहीं किया, तो लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। यहाँ तक कि जब नमाज पढ़ ली और आखिरी कायदे में सलाम फेरने का वक्त आया और लोग सलाम फेरने के मुंतजिर हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे तकबीर की और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। ये भी बात समझ आ गई है ना आपको? मिडल वाला तशाहुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे, तो आपने फिर आखिरी तशाहुद में जब आपने अख्तहियात और दुआएं पढ़ ली, तो उस वक्त आपने क्या किया? आपने फिर सलाम फेरने से पहले आपने सजदा सफ के 2 सजदे किए। ठीक है, ये तो आपको तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, फिर अब ऐसा है कि कोई नमाज में भूल चूक हो गई थी, नमाज से फारिग हो गए बातें कर लेने के बाद, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक्य मौजूद है। सैयदना इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और 3 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया। असर में कितनी रकात होती हैं? 4। और घर तशरीफ ले गए। एक साहबी सैयदना खरबाक रजी अल्लाह ताला अन्हु उठकर आपके पास गए और आपके सौफ का जिक्र किया। आप घर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ था? साथ ही था, मस्जिद के साथ ही आपके हुजरे थे वाइफ के, तो आप उस हुजरे में चले गए। ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल हम मस्जिद में जाते हैं और घर आते हैं ना, तो उसने आपसे सौफ का जिक्र किस किया, तो आप गुस्से की हालत में अपनी चादर खींचते हुए निकले, यहाँ तक कि लोगों के पास पहुंच गए और खरबाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की तस्दीक चाही। अब लोगों से पूछा ना कि क्या पता, हो सकता है साहबी को मुगालता लगा हो। लोगों ने कहा खरबाक सच कहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकत पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे की और फिर सलाम फेरा। इससे आपको पता चल गया ना कि अगर कोई भूल जाता है, जैसे नाजी आपका सवाल था, 2 के बाद सलाम फेर दिया, तो आप उठ के, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज नहीं लुटाई है ना, 1 रकत पढ़ी, तो आप फिर क्या करेंगे? जो रकतें आप सलाम फेर के किसी से बातें भी कर लिया आपने, आपको याद आया, तो फिर आके अपनी वो रकत पूरे करेंगे और फिर आखिरी रकत में सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा। इससे क्या पता चला है? सलाम फेरने से पहले भी सजदा सहव हो सकता है और एक सलाम फेरने के बाद भी हो सकता है। इस हदीस से मालूम हुआ जो शख्स, सॉरी चलिए पढ़ लें फिर मैं पूछूंगी आपसे। अच्छा, जो शख्स 4 रकत की जगह 3 पढ़कर सलाम फेर दे, फिर जब इसे मालूम हो जाए कि मैंने 3 रकात पढ़ी है, अपनी भूल का इल्म होने से पहले, ख्वाह वो घर भी चला जाए और बातें भी कर ले, तो फिर भी वो सिर्फ 1 रकात जो रह गई थी पढ़कर सजदा सौफ करके सलाम फेरे। इसे सारी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। आप नाजी बताइए क्या पूछ रही थी? जी नसरीन, मैं पूछ रही थी कि जैसे हम 4 फर्ज में 2 में सुन्नत पढ़ते, वो सूरत पढ़ते और 2 में सिर्फ अलहम्द पढ़ते हैं, तो दूसरे जब हम पढ़ेंगे तो फिर उस पे सूरत भी पढ़ेंगे? अच्छा नहीं, ओ अच्छा, जैसे जो अगर आपकी आखिरी में सुई है ना, तो आखिरी में तो नहीं है ना, तो आखिरी में फिर आप किरात नहीं करेंगे किसी और कुरान की सूरह की, सिर्फ आप फातिहा ही पढ़ेंगे। जी, क्योंकि आप जो पढ़ी, आपकी नियत आखिरी 2 रकतें या 1 रकत लौटाने की नियत है ना, तो उसको आप आखिरी की तरह पढ़ेंगी। जी, समझ आ गई?
اور ٹھیک ایک ہے، امر یہ بھی جزاک معلوم اللہ۔ ہوا اس جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کیس جو بتایا ہے انہوں نے، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس حدیث سے کہ نماز میں اگر 100 رکعت رہ جائے تو وہ رکعت پڑھ کر، یعنی ایک رکعت رہ جائے تو رکعت پڑھ کر سلام پھیرے، اس کا سجدہ سو کرے، پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو وہی طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا نا اس کا؟ جی ٹھیک ہے۔ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، کہ کیا نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکعتیں بڑھا دی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں؟ صحابہ کرام عرض کیا کسی کا کوئی 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، کمپیوٹر بھی اور سیل فون بھی، ایک کو پلیز بند کریں۔ آپ نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کی اور فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی میں بھی تمہاری مانت آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہذا جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ سجدہ سب سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو حدیث میں آپ لوگ ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر تحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں، بلکہ اس پر امام کی اتباع واجب ہے، لیکن مسبوق یعنی جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا وہ اپنی نماز کا فوت شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو بچپن میں سیکھا تھا نا سجدہ سہو کا طریقہ، جو میں نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ سلام پھیر کر پھر دوبارہ التحیات پڑھتے تھے اور پھر سجدے کر کے یہ تھا، لیکن یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا جی، ابھی تک آپ کے کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ سمجھ آ گیا ہے نا؟ تو نہیں نسرین پھر کیسے پڑھنا چاہیے؟ صرف سجدہ کرنا؟ آپ تشہد پورا مکمل کر لیں گی، آپ درود شریف، تحیات اور دعائیں پڑھنے کے بعد آپ یا تو پہلے سجدہ سہو کے 2 سجدے کریں گی یا سلام پھیر کے بعد میں 2 سجدے کریں گی۔ اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا بھی اس سے نہیں ثابت نہیں ہے۔ اب اور تحیات پڑھنا اس کے ساتھ آیا ہے، ایک سلام اور تحیات، لیکن پوری تحیات کر کے ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدہ سہو کرنا اس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تحیات پڑھ کے پوری دعائیں بھی پڑھ کے پھر ہاں دعائیں بھی پڑھ کے، بالکل جی پھر جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ تکبیر کہنا ہے، تکبیر کہہ کے پھر 2 سجدے کرنا ہے۔ جی جی، تکبیر اچھا سجدے میں جانے کے لیے آپ دونوں میں اللہ اکبر کریں گے۔ جی اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرات کر دی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس سے بھی جو علماء ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کہ یہاں قرات سے منع کیا گیا ہے، لیکن سجدے میں قرآنی دعائیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ باز کا اس میں فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفل نماز، تراویح نماز، تہجد، اس میں آپ کو قرآنی دعائیں جو ہیں سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایون نفل نماز میں، تہجد میں آپ اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس میں بھی آپ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں جس طرح بچہ ماں کے سامنے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں مراد ہے کوئی تلاوت نہ کرے، جیسے کوئی سورہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی آیات پڑھ لیتے ہیں۔ تو خیر رکوع میں تو رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہی کریں، سجدے میں جو ہے وہ آپ نفل، تہجد اور جو ہم پڑھتے ہیں تراویح، اس میں آپ جو ہے قرآنی دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو فرض نماز میں نہیں پڑھ سکتے قرآن؟ فرض میں بھی 2 فتوے موجود ہیں، ایک کہتے ہیں آپ قرآنی پڑھ سکتے ہیں اور ایک کہتے ہیں آپ قرآن کی کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے۔ فار سیفٹی سائڈ آپ یہ کریں کہ فرض میں آپ جو ریکمینڈڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تسبیحات بتائی ہیں، دعائیں بتائی ہیں،
ان کو پڑھیں, اور باقی ہمارے پاس دیکھیں سنت بھی موجود ہے, ہمارے پاس نفل بھی ہیں, ہمارے پاس تہجد بھی ہیں, اشراق بھی ہیں, آپ ان میں وہ اپنی دعائیں کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو جو قرآن فرض Yes. فرض میں کون سی دعائیں پھر کریں؟ وہ فرض آپ کو نماز کی کلاس میں سجدے میں. کرائی گئی ہیں, آپ دوبارہ اپنی یوٹیوب اچھا پہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ جو سمجھ آ سجدے گیا والی نا؟ دعائیں. جی جی, اگر رکوع میں دونوں تسبیحات پڑھیں اور سجدے میں بھی, تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, واللہ عالم انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو سجدے کا میں نے آپ کو سوال بتا پوچھنا دیا. چاہوں گی, جی ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فرض نماز شروع کی, 1 رکعت پڑھ کے ہم بھولے سے بیٹھ گئے, تحیات پڑھنے لگے, لیکن فوراً ہی خیال آیا اور اٹھ کے کھڑے ہو کے ہم نے دوسری رکعت پڑھی, تو کیا یہ اس میں سجدہ سہو ضروری ہے کرنا؟ جی کر لیں تو بہتر ہے, کہ نماز کی جو ترتیب ہے اس میں تھوڑا فرق آ گیا ہے, لیکن اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سجدہ فوراً ہی سہو, یاد آ جائے کہ نہیں ابھی تو ایک ہی رکعت پڑھی ہاں اور کھڑے ہو کیونکہ گئے. میں بتاتی ہوں نا, سجدہ سہو جو ہے نا نماز کے 4 ارکان ہیں, 4 رکن ہیں, وہ رکن جی نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. جی 4 ارکان آپ لکھیں. نمبر 1 قیام ہے, قیام جی میں کھڑا ہونا اور سورۃ فاتحہ بھی آتی ہے. پھر جی رکوع آتا ہے نمبر 2, نمبر 3 جی سجدہ آتا ہے, اور نمبر 4 قعدہ آتا ہے, اتحیات جس جی کو کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا. اب مڈل جی والے جو قاعدہ ہے, مڈل والا تشہد نا, اس کے بارے میں کسی جگہ سجدہ صاف ہوا ہے, کس جگہ سجدہ صاف نہیں بھی ہوا ہے حدیث. ٹھیک ہے, جی لیکن فار سیفٹی سائڈ آپ اس کا بھی کر لیتی ہیں تو کوئی کر آپ لیں تو اچھا. گناہ جی نہیں ہوگا. جی جی. ایک دفعہ اور تو اب بتا ایسا دیں. ہے کہ آپ نے ایک ہی قیام کیا تھا نا, ایک ہی, تو اس کے جی بعد آپ سجدے کے بعد بیٹھ گئیں, تو نماز کی جی ترتیب میں 2 پہلے قیام آنے تو تھے, قیام 2 ہونے قیام کے چاہیے. بعد آپ نے قعدہ کرنا تھا مڈل والا نا, تو اس جی میں جی آپ اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا, اگر آپ سجدہ جی سہو اچھا. کرتی ہیں تو. جزاک اللہ خیر. اور نسرین پلیز ایک وہ بتائیے گا کہ مسجد میں ہم لوگ جب جاتے ہیں اور نماز شروع ہو گئی, 2 رکعت ہو گئی یا 3, تو ہم اس میں شامل ابھی ہو وہی جاتے میں آپ سے پوچھنے والی ہوں نا. جی جی, ہیں. آپ مسجد میں جاتے ہیں, امام جو ہے دوسری رکعت پڑھ رہا تھا اور آپ نے جی جا کے کیچ کی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی جب مسجد میں آئے اور وہ دیکھے جو بھی امام کر رہا ہے وہی کچھ کرے, اگر امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے رکوع میں پا لے, قیام میں پاتا ہے قیام میں پا لے, اور اپنی جو ہے نا نماز اس کے ساتھ اپنے جو رکعتیں کاؤنٹ کر کے پڑھے, امام سلام پھیرے گا, آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی رکعتیں پوری کریں گے. مسئلہ جو آیا ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا رکوع کی حالت میں پائے گا تو اس کو رکعت مل جائے گی؟ پہلے آپ بتائیں, ہم آپ کو کئی بار سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں اس میں بہت کچھ بتا چکے ہیں. مل اور جائے گی, مل جائے گی. کیسے مل جائے نسرین نسرین جی ابھی ہم تھے حرم میں, وہاں ڈسکس ہو رہا تھا جی کسی, تو انہوں نے بتایا کہ رکوع میں اگر ہم دیکھیں نا کہ وہ رکوع میں چلے گئے ہیں اور ہم رکوع میں جوائن ہو جاتے ہیں تو ہماری رکعت ہو جاتی ہے, لیکن ہم پہنچتے ہیں اور وہاں سورہ ختم ہوتی ہے اور ہم اسی میں جوائن ہوئے اور اس کے بعد ہم رکوع میں گئے تو بولے سورہ فاتحہ, وہ رکعت نہیں ہوتی, اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. نہیں, آپ نے کہا کہ رکوع میں ہم ملتے ہیں تو رکعت ہو ملتے ہیں تو ہماری رکعت ہو جائے رکوع کے اندر, رکوع سے پہلے جہاں وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ہم پڑھتے ہیں وہ چل رہی آپ ہوتی. نہیں نا, اب دیکھیں سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ رکوع کی حالت ہو رہی ہے نا, آپ نہیں ایک جگہ کہہ رہی ہیں رکوع میں رکعت مل نہیں, جاتی ہے. جی رکوع سورہ فاتحہ کے بعد تو ہم کوئی نہ کوئی سورہ پڑھتے ہیں نا, جی جی تو وہ ایسے سمجھا رہی تھی کہ جیسے وہ سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اسی وقت اگر سورہ کے اندر ہم جوائن ہوئے نا تو ہمیں وہ تو ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ وہ رکوع میں ابھی نہیں گئے, آپ فوراً نہیں گئے اپنی سورۃ نہیں فاتحہ گئے پڑھ لیکن لیتے ہیں, ہاں اور لیکن آپ سورۃ فاتحہ ابھی پڑھ کے آخری 2 آیت پہ ہوتے ہیں, اتنے میں امام رکوع میں چلا جاتا ہے, آپ اپنی سورۃ فاتحہ جلدی سے کمپلیٹ کر کے آپ بھی رکوع میں چلی جاتی ہیں, یہ رکعت ہو جاتی ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. تو سورۃ فاتحہ کی رولنگ, فاتحہ کی ہم نے تفسیر میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے حدیث بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس نے ام الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے.
ये याद है आपको? जी सारा? जी याद है। जी जी। तो अब अगर कोई रुकू में आके नमाज में शामिल होता है उसका तो, अब मैंने बताया ना आपको कि नमाज के कितने 4 पिलर बताए गए हैं, तो उसका तो क़याम टोटली मिस हो गया है ना रुकू में। जी तो क्या हाँ, हुआ, उसको रकत मिली है? तो वही वो बोल रही थी कि उसको रकत मिली है रुकू में जाके। नहीं नहीं, जिसने सूरत फातिहा पढ़ ली थी ना, आप थोड़ा एक्सप्लेन ठीक तरह नहीं कर रही हैं कुलसूम आपा। नहीं, मैं उसने क्या यानी कर सूरत फातिहा पढ़ ली थी, उसको टाइम मिल गया था। नहीं, उसको सूरह फातिहा पढ़ने का टाइम नहीं मिला और रुकू में ज्वाइन हो गए, सुजूद में नहीं। अभी वो सुजूद में नहीं गए नहीं, हैं, सजदे रुकू की तो बात, सजदे की रूलिंग ही अलग है, उसमें नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कहा। रुकू में, वो ऐसे बता रही थी कि रुकू में गए तो रुकू में अगर पकड़ लिया तो उनकी ये रकत हो जाती है। ये किसने बताया था आपको? वहां पे पता नहीं, ये लोग कोई थे, इन लोग कर रहे थे तो सुन के फातिमा बोल रही थी कि ये इससे बोल रहे हैं। अच्छा मैं वो बता दूं। अरबी में बोलते हैं तो हम नहीं समझते ना, उनको आती है। अच्छा चले, मैं फिर से आपको बोलिए, ना, नसीम चले आप। अब आप कोई भी ना बोले, मैं आपको सारा अब आप बताती सुना, हूँ। आप हमें ठीक सही है? से बताएं क्या करना है। जी, अब ऐसा है कि एक हदीस पहले मैं आपको सुना देती हूँ। अबू बकरा, ये अबू बकर सदीक नहीं है, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मस्जिद अहमद की हदीस है कि वो मस्जिद में दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने रुकू की हालत में पाया। ठीक है, वो मस्जिद में दाखिल होते ही अल्लाह अकबर कहकर वहीं से रुकू की हालत में, जाने उन्होंने अपने आप को बेंड कर लिया और रुकू की हालत में चलते हुए सफ में शामिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कंप्लीट की तो आपने पूछा कि वो कौन था। आपने क्यों पूछा? कि आप जब नमाज पढ़ते थे तो आप कहते होते थे कि मैं पीछे से भी, मेरी आंखें मैं देखता हूँ। तो किस तरह देखते हैं? आपकी जो मोरे नबूवत थी आपके कंधों के दरमियान थी, तो अल्लाह ताला वहां से आपको कुछ ना कुछ पीछे की सफ के हालात दिखाता था। आपने पूछा वो कौन था जो बाद में आया अल्लाह अकबर कह के ना। तो अब अबू बकरा रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि मैं था और मैंने ये इसलिए किया कि मैं रकत पाना चाहता था। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हारी जो हिर्स है उसको ज्यादा करे, आइंदा ऐसा ना करना। इस हदीस को बहस बनाकर उलमा में इख्तिलाफ हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो ज्यादातर हमारे पाकिस्तानी उलमा है वो कहते हैं, इमाम हनीफा भी इसमें शामिल है, वो क्योंकि हमारे यहाँ इमाम हनीफा को फॉलो किया जाता है रहमतुल्लाह अलैह को, तो कि रुकू में अगर आप जाएंगे तो आपको नमाज मिल जाएगी, आप पा लेंगे। और जो आपने हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि अगर तुम में से कोई मस्जिद में जाता है और वो सही देखे कि इमाम जो भी कर रहा है वो करे, अगर वो सजदा में सॉरी क़याम में पाता है इमाम को तो क़याम में शामिल हो जाए, रुकू में पाता है रुकू में हो जाए, अगर सजदे में पाता है तो उसको वो अपनी वो रकत शुमार ना करे। तो इसके ऊपर उलमा ने डिबेट की है। वो कहते हैं कि रुकू में जब जाएगा तो उसको जमात मिल जाएगी, सजदे में जब जाके पाएगा तो उसको जमात नहीं मिलेगी। इसके ऊपर फिर उलमा ने दोबारा बहस की है कि नहीं, सजदे में भी अगर आप जाके मिलेंगे और बल्कि आखिरी तशहुद में भी अगर आप तहतियात पढ़ रहे हैं और आप इमाम पढ़ रहे हैं, आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, आप अल्लाह अकबर के आप तहतियात पढ़ते हैं, वो सलाम फेर लेते हैं, आप उठ के, अब 4 रकत नमाज थी, जब मगरिब के 3 थे, आप अपने 3 या 4 पढ़ते हैं तो आपको जमात मिल गई है। वो इसी में एक हदीस में आता है कि आप जो इमाम को फॉलो करें, जो कुछ इमाम कर रहे हैं वो आप करें। अगर वो रुकू में आप हालत में होना है, अगर वो क़याम में, आपने क़याम में खड़े होकर उसको फॉलो करना है, अगर वो तशहुद सजदे में आता है कि सजदे में तो करना है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इमाम तो अपना सलाम फेर लेगा, यानी तस्लीम के लफ्ज आए, उसके बाद आप उठकर अपनी नमाज पूरी कर लो, तो वो कहते हैं आपको इसमें वो मिल जाती है, जमात मिल जाती है। तो मसला जो आ गया है ना, जो हदीस अबू बकरा वाली हदीस नहीं है, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि आइंदा तुम ऐसा ना करना। तो उलमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं कहा कि तुम 1 रकात लुटाओ, तुम्हारी नहीं हुई है। तो कहते हैं ये शुरू की थी, साहबी भी नया था, नई आ रही थी, तो आपने उसको आइंदा ना करने का बताया। लेकिन अब हम देखते हैं कि इमाम बुखारी और इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हमली और ताबईन और अब्दुल्ला बिन मुबारक सब कहते हैं कि अगर सूरत फातिहा नहीं पढ़ी है, आपने रुकू में आ गए शामिल, तो आपको वो रकत नहीं मिली है, क्योंकि जो 4
नमाज के अरकान है ना, एक रुकन क़याम मिस हो गया और दूसरा रुकन इसमें सूरत फातिहा है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी की हदीस में कि जिसने उम्मुल किताब नहीं पढ़ी उसकी नमाज फासिद है, बातिल है आते हैं, इनवैलिड हो जाती है उसकी नमाज ना। तो फिर इमाम बुखारी जो है ना, उन्होंने एक तो बुखारी की उन्होंने किताब लिखी है ना, उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताब का नाम मैं आपको बताती हूँ, उनकी किताब का नाम है जुज़ुल कुरा, उसकी जिल्द नंबर 33 में वो अबू हुरैरा का फतवा उसमें लाए हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जिसने रुकू पाया उसकी रकत नहीं हुई, क्योंकि क़याम के बगैर रकत नहीं होती। फिर एक और फतवा अपनी किताब में अबू सईद अल खुदरी की रवायत लाए। अबू सईद अल खुदरी आपको बताऊं कि ये वो साहबी हैं कि ये किसी गज़वे पे गए हुए थे, तो इन्होंने किसी कबीले के सरदार से खाना मांगा, कबीले वालों से खाना मांगा, तो उन्होंने इनको खाना नहीं दिया। फिर कबीले के सरदार को बिच्छू ने ढस लिया, तो उन्होंने इनके पास आकर बताया कि आपके पास कोई ऐसी दम दरूद रुकैया कुछ है। तो सईद उल खुदरी गए, उन्होंने जाके उसके ऊपर फातिहा दम की थी। तो अब फिर उन्होंने उनको कुछ बकरियां दी थी। उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि सारे सहाबा कराम ने कहा होगा कि बकरियां भी मिली हैं और ये। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता था? तो उन्होंने कहा आपने कहा है कि ये रुकैया है, शिफा है, तो इसलिए मैंने सूरत फातिहा उसके ऊपर दम की थी। तो ये वो सईद उल खुदरी साहबी हैं, वो कहते हैं कि तेरे लिए जायज नहीं है कि फातिहा के बगैर रकत पूरी करे। और इमाम हनीफा जो है एक और दलील देते हैं इसमें, एक तो ये अबू बकरा की हदीस और दूसरी कुरान की आयत देते हैं। सूरत अल अराफ में आता है कि जब कुरान पढ़ा जाए उसमें आता है कि तुम खामोश हो जाओ, व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि वस्तमिउ व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाओ, गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो उससे कहते हैं कि सूरत फातिहा कुरान का हिस्सा है। जब इमाम सूरत फातिहा पढ़ रहा है तो हम नहीं उसके पीछे पढ़ेंगे, हम खामोश रहेंगे। इसलिए रुकू में नमाज मिली तो वो रकत पूरी हो गई। लेकिन सूरत हिजर में हमने पढ़ा कि उसमें मैंने उसके बाद आपको सबा मसानी और अलग से मैंने रिकॉर्डिंग भी बना के भेजी थी। वो सुपारा 14 सुपारे में आया था, तहसीन ने कराया था। तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमने आपको सबा मसानी और कुरानुल अजीम दिया। तो हदीस उसके साथ सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबा मसानी से मुराद उम्मुल किताब सूरत फातिहा है। तो इससे पता चलता है कि उम्मुल किताब सूरत फातिहा अलग है और कुरान अलग है, वरना अल्लाह ताला कह देते कि हमने आपको कुरान दिया है। सबा मसानी का जिक्र ना आता, 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। फिर सूरत फातिहा की जब भी तफसीर होती है, आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको याद होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे थे, 2 फरिश्ते उतरे आसमान से, दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो नीचे आए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज से पहले ये 2 फरिश्ते कभी जमीन पे नहीं उतरे थे और उन्होंने आकर आपको सलाम किया और उन्होंने 2 आपको चीजें अता की। और 2 में क्या था, एक सूरत फातिहा थी और एक सूरत अल बकरा की आखिरी आयत थी। तो ये अर्श के खजाने से दी गई थी। याद आई है आपको? ये बातें नहीं आई हैं? हाँ जी, तो मेरे पुराने स्टूडेंट से, हाँ याद आ जी, ठीक है। हाँ तो जी, मैंने हाँ बताया था ना, जी 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 सूरत फातिहा अलग है, कुरान अलग है। जी और हमारे पास सही हदीस भी मौजूद है कि सूरत फातिहा नहीं हुई तो नहीं होगी। लेकिन हमारे बरज़गीर इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, यहाँ पे क्या है, इमाम हनीफा को फॉलो किया जाता है। तो वहां पे रुकू में आते हैं तो कहते हैं रकत मिल गई। और वो अमूमन जो नमाजें होती हैं ना, खासकर जहरी नमाज, उसमें अगर इमाम सूरत फातिहा पढ़ रहे तो वो पीछे पढ़ते भी नहीं है। और इमाम हनीफा ने जो दिए है ना दलील, उसके साथ बात करते हैं। लेकिन बाकी तीनों इमाम जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने इमाम के पीछे भी सूरत फातिहा पढ़ ली है। तो अब सारे इमाम जो कहते हैं अगर रुकू में आप जाएंगे तो आपको जमात मिल जाएगी, आपको वो रकत आपकी नहीं हुई है, वो रकत आपने लुटानी है, सिवाय कूफा वालों के। और कहते हैं कि कूफा वालों ने ना इसको फार्मूला बना लिया। जो किसको फार्मूला बना लिया? अबू बकरा की हदीस को, जो उन्होंने कहा। तो अब ऐसा है कि मैं इसमें आपको बताती हूँ अबू दाऊद की हदीस,
अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं मंडे वाले दिन टाइम हो गया है? अच्छा पता ही नहीं चला। वाली दिन चले, तो रिलीज तो आप लोगों के सवाल जवाब का बाद में बता दूंगी। अबादा सही है। सामत जो है ना, एक उनकी 2 जगह हदीस आई है, उन्होंने कहा है कि सूरत फातिहा पढ़नी है। ठीक है, तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।